дуруд бар шумо бинандагони гиромӣ, чун ҳамешагӣ расидем дар ин вақту соат барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор, устоди бисёр ҳам гиромии мо Қурбон Собир. хуш омадед ба барномаи лазиз ва саломат бошед. миннатдор ҳастем аз шумо устод ки шумо даъвати моро пазируфтеду ба барномаи мо омадед. Саломат бошед. илоҷ мумкин нест ки даъвати шуморо напазирем. Бояд устод имрӯз чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? хуб, маҳсулоте ки ҳоло мебинем, масалан мо дорем гӯшти мурғ дорем, бале, макарони султон дорем, бале, ва сабзавоту сабзавот, қаламфури булғорӣ, помидор, бодиринг, ин ҳамаша истифода мебарем дар хӯрок? бале, ҳатман пиёза истифода мебарем ва тоҷое ки ҳарчи имкон дорад. Аммо оё имкон дорад ки номи авқота нагиму дар анҷом эълонш кунем? Ҳамин хеле ин сир дар чӣ бошад ки ин хел сир? хуб дига, барои он ки сир монад дига намегем дар ин бора. хуб, маҳсулотмона гуфтем. бошад. биёед пеш аз оғози кор аввал шӯем дастоямонро шӯем. ман ҳамина интизор будам ки ту ҳамин ҳарфа бизанӣ. бале. риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад ба бисёр бемориҳо оварда расонад. аз ҷумла бемории дарунравии диарея ки ба саломатии инсон, махсусан кӯдакон зарари зиёд дорад. акнун биёед оғоз кунем устод. чӣ кадом намуди дег дар ин ҷо ба мо лозим? мо дорем деги калонтар барои хӯрок. ана боз дорем ду намуд дег. ина набоша инҷа мемонем. ина ман мегӯям ки ина инҷа монем. кадомаш рӯшан меша? Ана ин? бале. ана дуруст. мо яъне ҳарду дега истифода мебарем. ҳарду дега истифода мебарем. хуб, биёед акнун устод якумин саволи ҳастам маъмул ки ҳамин аз куҷо пайдо шуд меҳр ба ин касб, ба санъат, ба ҳунар? ту ҳозир вақте ки ба ин касб гуфтӣ, ман талхам кафет гуфтам хӯрокпазира мегӯӣ. ба ҳунар. ба ҳунар, бале. хуб, ин саволе аст ки ростӣ борҳо ман ҷавоб гуфтам. барои он ки хуб гоҳ-гоҳ мепурсанд ва пеш меояд ҷавоб додан. масалан вақте ки кӯдак калон мешавад оста-оста, якум бор вақте ки мефаҳмад ки ба дунё омад, баъд оҳиста-оҳиста ҳудудои хонаводагиша, бародароша мешиносад. яъне дар оила буд ҳамин хел? бале, падар, як кӯдак, ҳар кӯдаки дигам, ҳама ҳар каси дига набошад. масалан вақте ки оҳиста-оҳиста ба ақл шидан мегирад, агар тайёр шуд, мо аввал рӯғанам бояд андозем. хуб, вақте ки бузург шидан мегирад ва мефаҳмад ки масалан одамо дар атрофаш чӣ кор мекунанд, бо чӣ корҳо машғуланд, ва барои ҳаминам ва вақте ки ҳар кӯдаки дигам, ман хаёл мекунам ҳар каси дигам мефаҳмад ки яъне аз худаш як чиз ёдгор мондан дар кор аст. барои ҳамин ман аввалин бор вақте фаҳмидам ки ман ҳастаму, яъне одам умуман абадӣ нест, мехостам аз худам як чиз ёдгор монам ва барои шоир шудан мехостам. хайрият бугӯ ки ман шоир нашидам. хеле шоирона намедонам шеърҳои хуб то ҳадди пачақу маҷақ менавиштам. аввалин қадаматон буд? аввалин қадам. аммо баъд дертар фаҳмидам ки дар дунё хеле касбҳои дига ҳастанд, касбҳои хеле хуб. масалан одам метавонад меъмор бошад ки ёдгор ягон имората монад. одам метавонад мусиқинавоз бошад ки ягон мусиқи олира ёдгор монад. ва баъд одам метавонад ки ҳунарманд бошад, актёр бошад ва ба ёдгор аз худаш як чизе монад ва хубӣ кунад, яъне одаморо роҳи роста нишон диҳад. дуруст гуфтам? бале устод. равған намендозем. ин ҳамин равғани мо ҳамин аст? набоша андозиш. ин ба фикрам бояд барои ҳар як шахс, чӣ хеле ки медонем,
باید در یک شبانه روز نه زیاد از 2 قاشق استفاده کنند برای هر یک نفر. روغن بود. بله درست میگویی. درست. ما چی میگم معمولا یک وقتا رسم بود که خیلی زیاد روغن استفاده میکردن، اما حالا همه میدونن که مثلا از سبزیجات استفاده بردن در کار، از میوه ها، از چیزی زنده استفاده بردن در کار. مردم ما خوراک سیروغن رو زیاد دوست می‌دارند، اما اکثر وقت اوید به عاقبت‌های آن به سلامتی کم فکر می‌کنند. برنامه جهانی عضوخوری سازمان ملل متحد تاکید می‌نماید که از معیار زیاد استفاده بردن روغن می‌تواند باعث جمع‌شوی چربی خطرناک در بدن انسان گردد، مخصوصاً در بدن کودکان. آن حتی می‌تواند به بیماری‌های دل و سرطان آورده رساند. از این رو ما می‌توانیم روغن را از روی معیار استفاده بریم، یعنی 2 قاشق کلان برای یک شخص در یک شبانه روز. گوش کن، یک کار دیگه هم اگر که میکردیم آب اینجا مینداختیم که بله. ها درست بیا درست. انا ایرم من میگیرم ببین هر من چخه بگیم جفت کارای خوب کردیم. انا یک همین بسه یک با فکر نیم که بسه انا می کفایه است. خب کفایه خیلی نه انداز تو اینا تو آخرش انداز. عالی اینا من میگم که یک باره خب حالا بیا این کمک جوش آمده ایستادن گیره بعد مکرون هم میندازیم. حالا انا روغن جنبیدن در آمد برای همینم. گوش کن ما باید پیاز هم ریزه کنیم. پیاز بله. حاضر من یک تختچه برای خودم که چون که به شما کمک میرسونم. البته به کمک تو من هیچ کار کردن نمیتونم. کارد اگر که کارد انا این صد برای شما کارد تیز خودت بگی. انا اینش برای من. بله. پیاز چقدر پیاز باشد؟ انا من میگم که هر تو وای کن من اینش. خوب. یعنی که شعر می نویسه دوستان منم می نوشتم می نویسم حاضر چی میگم من گفتم که زمانی که فهمیدم که فرض کردیم یعنی خیریت سری وقت فهمیدم که از من شاعری خوب نمیبره برای همینم در ترکش کردم و وقتی فهمیدم که در دنیا کسب هنرمندی هست برای همین دیگه آرزوم دیگه شد و تا امروزه اگر بازم مرا میگفتن که یک بار دیگه تولد میشیدی کدام کسب انتخاب میکردی بازم من میگفتم که هنرمند میخوام بشم. استاد من توجیه میدونم از روی نقله های شما که شما هنر سرایندگی هم دارید و خیلی خوبم به سرایه داشتم. اینا هم از زمان گذشته بوده. بله وقتی که در ما گروه ما کورس ما را فرستادن تئاتری اون وقت موسیقی مذهبی شهر کرگانتپه باختر حاضره، یعنی ما هم کورس ها یک جای رفتیم و کار در همونجا شروع کردیم و از بس که این تئاتر موسیقی مذهبی است قریب که اکثر نمایشاش با موسیقی انجام میشد و من یادم هست همین گوشت کمک اندازیم. درست؟ بله. خب بعدا رفتید به تئاتری. خب بله و اونجا که نمایشا اکثرش بله موسیقی که داشت، مثلا ما یک نمایش بود با نام توی به داماد. شاید آدمای جوانای همون وقت حالا یادشان میآید ثبتاش در تلویزیون و رادیو هست و خلاصه ما قطعی مهری حاجی بایوا بله که مهری حاجی بایوا حالا در همون تئاتر بله هنرمند مشهور تئاتر امروزه عطا محمد جانوف شهر باختر. درست؟ بله. خلاصه ما دویت میخوندیم حتی متن سرود آهنگم یک دویت بود به خدا برای دیدنش بسیاری ها می اومدن بلیت می گرفتن می در آمدن و متنش اینگونه بود تو دل من بودی تو دل من بودی جان و دل من بودی
هم دل و هم تن بوده ای عالمی روشن بوده ای. بله خیلی خوب است این سرود من برها شنیدم استاد سرم متنش خوب است و دیگمان چی است؟ پستر است. بله کمک بلندترش کن. خوب حاضر اینم پیازامون ریزه کرده. پیازم. توی بداماد بوده این نمایش؟ توی بداماد اثر جمعه قدوس در تهیه شوکت خلیلوف. شوکت خلیلوف اون وقت در تئاتر بله سرریژیسور تئاتر موسیقی مسکوی قربان‌تپه شهر قربان‌تپه بود. اون وقت با قربان‌تپه وقتی که رفتید خیلی یک از شهر وقتی که در اونجا رفتید با شما چگونه بود؟ خیلی یگان دشواری‌ها نمیشد در نه من میگم که نه و ما همچون یک آدمی که نان و نمک پاس میداره برای خودم همه وقت میگم این حرفه که مثلا اگر جای تولدم ناحیه عزیز یاوان باشه جای تولد هنریم شهر باختر است شهر قربان‌تپه یعنی من این کار سهل نیست جای تولد ما است و بعد چقدر که من میدونم یعنی تمام مردمی فرض کردیم تمام محلهای تاجیکستان در قربان‌تپه جا دارند و بسیار یک شهر آباد است در همون سابقه 30-35 سال پیش مثلا در شهر باختر در شهر قربان‌تپه یعنی وقتی که میگشتی در هر قدم در هر سر کوچه یک آشخانه بود اینقدر آباد بود اینقدر همه چیز بالذت بود مردم زیاد زندگی میکردن و بسیار یک مرکز خیلی خوب بود هم مرکز فرهنگی هم مرکز خوب دیگه ما میدونیم که قریب تمام محصولات همون زمان این زمان هم قریب از قربان‌تپه بیرون میآید و برای ما هیچ محتاجی نداشتیم ما جوان بودیم میخواستیم کار کردن تمامی کورس رفته بله همه کورس من رفتیم از اونایی که شما میشناسین مثلا عبدالمومنی شریف قربان حامید زیبا مراد و رازی حیدر و هر دو گلچهره ها و سعدالله نعیموف و هر کسی دیگر که نامش نگرفتم خب میبخشند چرا خب اگر حساب کرده بشینیم یعنی اهل کورس هممون رفتیم خیلی خوب بود تمامی کورس یک جایه ها بله خوب رفتیم ما هممون قریب اصلا صاحب خانه شدیم یعنی در قربان‌تپه بله اول مثل خوابگاه دادن تامین کردن و بعد قریب بیشتری بچه‌ها چسبیدن جان گرفت تئاتر و یعنی هیچ کس خفه نمیشه ای گپای ما که خیلی خوب بود برایش که فاروق قاسم آمد ترتیب گذاشت و تئاتر بالا رفت و در کنکورس‌های پرستو دیگه چی میگن اول بله و همین هم سبب شد که ما را دیگه همون این طرف دوزیدن بله بله این بازم که بازم تگش نچسباده صحبت خیلی که میدونیم بعد تئاتر قربان‌تپه بعد اومدید با شهر دوشنبه یک گروه با تئاتر اهورون که نو تاسیس شد نه اون وقت تئاتر اهورون نبود یعنی وقتی که حالا تئاتر جوانان بود بله تئاتر جوانان در تئاتر جوانان هم یک سال زیاد فعالیت داشتم یعنی نان و نمک اون تئاتر هم به حیث یک بازیگر خوردم و یک سال بعد یعنی گروه هایی که کار میکردن گروه ابوالحفیظ قادیروف بود کار میکردن و گروه فاروق قاسم در تئاتر و میان اینا یک مسابقه بود حتی جای سالم بود سالم نبود این گپی دیگه حرفای دیگه اما بعد گروه فاروق قاسم تبدیل شد به تئاتر اهورون و من موندم در تئاتر اهورون از اون وقت فعالیتم شروع شد چند سال بوده در شهر قربان‌تپه چند سال فعالیت کرد 6 سال یعنی از سال 82 تا 89 قریب 7 سال یعنی من 6 سال برای چی میگم که یک سال از این میانه من به خدمت حربی بله به خدمت حربی در شهر تبلیسی خدمت کردم بیت کم یادوارم شویم از خدمت حربی یکون خاطره ها هست سال 82 آخرش یعنی اول سال 83
همه بچه های کورسی ما را اسکری بردن аскарӣ و من همون ماه نوامبر سال 82 اویله‌دار شدم با همکورسم با گلشهره خانم ما جفت شدیم یعنی пеш аз хизмат پیش از خدمت бале بله و 1.5 ماه پیش از خدمت و بچه ها رو همشون هم بردن اسکری و من بعد نشستم اندیشه کردم گفتم که چی گپ میشه یعنی معلوم است که بچه ها میرن 1 سال خدمت بود و یا 1 سال خدمت میکنن میاین بعد من میرم من گفتم این دهشت است برای همینم با چی میگم خودم سری دست گرفتم رفتم و اینکانات قرغان تپه و عریضه نوشتم که مرا اسکری ин برید хеле ҳам чи аст да устод вақте ки нав оиладор шудагӣ ҷавон ҳоло бо дасти худ بله و من ببین عسکری. یعنی این دروغ نیست برای آنکه اگر بله. بچه ها می اومدن من در عسکری می بودم من نه مثل آن که ناسوخته می سوختم бале برای همینم این کار خوب بود من فهمیدم که رفتن در کار است من قریب 1.5 ماه تا 2 ماه در یعنی ماهی شیرین اصلی حضور داشتم аҳа و بعد رفتم عسکری و یک چیز عجیب هم میتونم بگم که وقتی که پادیوم میگفتن در سهارا وقتی که پادیوم میگفتن من میخواستم در کنارم گلچهره میگفتم که بیدار میشدم که در عسکریم یعنی همینقدر سخت بود اولا اما بعد عادت کردیم آهسته تا مثلا عادت کردیم که خدمت هم چی میگم روز به روز کوتاه شدن گرفت ду сол буд хизмат نه 1.5 سال بود بعد 1 سال ما وقتی بود که ما 1 سال خدمت سال میکنیم خدمت. هر کسی که دانشگاه یا دانشکده خط کردگی بود کردگی است، 1 سال. 1 سال خدمت میکرد бале میتونیم مکرونه مدتی این طرفتر مانیمش ҳамаша истифода мебарем من میگم که ها بله хуб ана حالا баъд устод гуфтед ки рафтед ба гурҷистон хизмати модар ватан адо кардеду омадеду баъд фаъолиятатона боз дар бале. ҳамон шаҳри қурғонтепа боз давом بله بله бале гуфтед یعنی این سال 84 شد یعنی 83 84 که از آغازش من آمدم یعنی از خدمت حربی برگشتم و ادامه کار در تئاتر موسیقی مزکوی شهر قرغان تپه ادامه دادیم یعنی قریب که بازم همه همکورسامون جمع شدیم و انا بعد فاروق قاسم دعوت شد خدا رحمتشون کنه бале و نمایش ترتیوف که برای همون زمان همون شب و روز لازم بود. خیلی خوب بود بله. یعنی این نمایش خیلی خوب بود нақши тартюфа шумо бозед хато накунам بله ترتیوف عجیب хуб ما یک پمیدور دیگه هم якта дигарам نمیگم که чӣ қадар агар маҳсулотро зиёд истифода барем ҳамон қадар болаззатарам мешавад خب. охири соли 2022 аст ин сол барои шумо чӣ хел гузашт чӣ гуна сол буд медонам ки сафарҳо доштед ба бисёр давлатҳо дар чандин фестивалҳои умумиҷаҳонӣ иштирок кардед خب دیگه این سال برای من خیلی سال پربرکت بود یعنی همین که گوییم درست میشه چرا اولی سال در جشنواره فجر کشور ایران شرکت کردیم با نمایش فردوسی و این سفر بسیار سفر پربار و پربرکت بود که هم بیننده ها و چرا آغاز سال گذشته با بعضی کسلی های این چیزها هم بودن برای همین بله و در اون وقت این گونه سفر انجام دادن واقعا هم چی بود آسان نبود و انجام شد و بسیار سفر خوب بود و همگی بعد 1 ماه آمدن ماه اپریل با
با نمایش بنبست تونجر جوجود آغلو و کشور ترکیه سفر کردیم کی کارگردان این نمایش خودی استاد بله. صابر بودن بسیار هم نمایش خوب بود نوار هم گرفتیم این نمایش بله بله بسیار چی میگن سفری بسیار خوب بود یک سفری بسیار پربرکت بود در این کشور و اگر که این چیزای با مزرم خوش کنیم خوشتم کننده و خوشبوی کننده و سفر کردید به ترکیه بله در جشنواره نمایش های تونجر جوجود آغلو شرکت ورزیدیم نویسنده تور بله. یکی از نویسنده های بسیار فعال کامیاب شدیم در آنجا استاد بله وزنین بود چرا ما نمایش در یک شرایط بسیار محدودی یعنی برای 100 تماشابین ما در تئاتر لاهوتی اجرا میکردیم و در آنجا یعنی برای زل کشاد برای خیلی آدمی تالار کلان اندک برای بچه ها وزنین تر شد اما نمایش بسیار خوب قبول کردن وقتی که مثلا سفیر تاجیکستان به صحنه برآمد و تشکر میگفت از میزبانیشان یعنی تماشابینان نرفتن و من یادم هست که یک زنی از میان توده تماشابینان با زبان ترکی چیزایی میگفت که بعد ترجمه کردن که تشکر نمایش پسندشان آمد خلاصه نمایش هم خیلی خوب بود کدام دولت ها در آنجا اشتراک کردن در هر صورت وقتی که ما آمدیم فقط چی میگن پاسترای مملکت ها را دیدیم یعنی خداشان نه چون که نوبت ما وقتی بود که خودی بله خیلی ها آمده رفته بودن این فستیوال طولانی بود نوبت ما در قسمت آخرتری همین جشنواره بود و ما پاستراشون را دیدیم که از خیلی کشورهای از روسیه از اوکراین مثلا از فرانسه از دیگر جاها شرکت می‌ورزیدن و ما در قطار آنها بودیم بله امسال سفر داشتید به جمهوری ازبکستان بله در این یادم رفته راست بله. میگی راهی ابریشم بود بله این اون دو فستیوالی که اول گفتیم اونا یعنی تئاتر بودن اما فستیوالی که در ماه سپتامبر شروع شد در جمهوری ازبکستان این فستیوالی به همون فستیوالی بین المللی که در زمان شوروی هم راه ابریشم نام داشت اما منطقه قاره افریقای و امریکای لاتینی را در بر میگرفت این همون فستیوال همون در این فستیوال هم بودن از افریقا بله از تمام اینجا از تمام دنیا بودن یعنی بسیار ستاره های یکمی کینوی دنیا هم هالیوودی هم بالیوودی آسیای مرکزی روسیه و تمام دنیا مثلا لوک بیسان و نمیدونم خلاصه ترکیه مثلا بسیار واهمه هاشون زیاد بود در اطراف اکتورهای ترکیه در اکتورهای هندوستان البته ما هم اوقا بیچاره نبودیم چی خیلی بود در اونجا که در فیلم ها میدیدین و او چی خیلی یک نه خوب عجیب است این البته مثلا این سال نه سال گذشته در همین فستیوالی که سال گذشته بود باز من اشتراک کرده بودم و حالا چیزی که تو گفتی یادم آمد در آغاز فستیوال سال گذشته یعنی اول این بگیم که یکی از آخرین فیلم هایی که راج کپور بازی کرد عبدالله نام داشت احتمال بیننده ها بدونن این چیزه یعنی در یک سین و سال از 60 گذشتگی نزدیک 70 ساله بود راج کپور بازی کرد بسیار یک مثلا روحانی بسیار با آدابی با اخلاقی را بازی کرد که عاشق شدنی بود ما باید این چیزا رو هم ریزه کنیم ریزه کردن گیریم بله این کارا رو هم کنیم و خلاصه اکنون تو یک بار تصور کن که من یادم هست راج کپوری مثلا شهره دنیا داشته و اکنون میدونیم که راج کپور چندین سالا خوب دیگه در میان مردم نیست گذشت اما بچه و
نبیره و نبیره یعنی و اولادش هستن هست. و در همین بله. فستیوال گذشته که چی بود یعنی همین پاندمیای بیماری همه بله، همه جا را ویروس. فرا گرفته بود و همه در دهانش چی میزد نقاب. نقاب میپوشیدن و ما بر وقتتر آمدیم در همون جای پذیرایی که بسیار یک میدان قریب 1 هکتار کلان زمینه یک تالار بود تالار کلانی که مثلا پذیرایی اول برای مهمانان و آدم کم بود وقتی ما وارد شدیم آدم کم بود و در یک استال میز گرد ما میشتیم صحبت میکردیم چند نفر اما همین زمان از در یک کسی را با عربچه وارد کردن و بعد معلوم بود آدمایی که گسل میکردن هندو بودن یعنی لباس پوشیشون معلوم بود شرفاشون معلوم بود و آوردن و یا آمدن و در همین نزدی ما ایستادن همون عربچه را ماندن یک پیرمردی در همونجا نشستگی بود اما نقاب داشت نمیدونستیم کی است با در پیش برش هم یک چیزی مثل ادیال پرتافتگی بود و معلوم نبود این کی است ما خیلی صحبت کردیم و یا هم خیلی صحبت کردن اما در میانی مثلا یک نیم ساعت گذشتن یکی این مرد نقابش را گرفت و من یکی نگاه میکنم راج کپور در همون سین و سال در همون فیلم عبدالله بله من حیرت زده شدم من گفتم راج کپور است زنده شده آمده بعد بچه‌هایی که قطعیمون همراه بودن گفتن پسرش همینجا و بعد فهمیدیم که پسرش همینجا ما بسیار اینقدر بله همین نسخه 100% راج کپور در همون سین و سالش در همون سین و سالی که فیلم عبدالله را بازی کرده خلاصه بعد رفتیم مهربانی کردیم سلام کردیم عکس گرفتیم که عکسای خاطره‌ای هست و خلاصه چی میگن بله در این خیل همایش هایی که خیلی حرفه‌ای است و سطحش بسیار بلند است باعث افتخار است که مملکت ما مثلا در همین فستیوال همین ساله همه جایی که کشور روسیه بود خب البته مرتبهش کلان است هم فیلم های خوب دارن و بعد اونا هم جای نشست هم اعلان گذاشتن بیرق ها را برآوردن همه وقت بعدی مملکت روسیه مملکت تاجیکستان بود وقتی که 50 بیرق 50 پرچم مملکت های دنیا میبرآمدن و پرچم ما هم اونجا جلوه‌گر بود باعث افتخار ما بود ما کف میزدیم یعنی خرسند میشدیم که پرچم ما در میان اینقدر پرچم و با نمایندگی ما میرفت در کنار اون پرچم می‌ایستاد و یگون فیلم بود استاد که چی میگن معرفی کنند بله این سال خوشبختانه یک باره کارم کردن این سال خوشبختانه 3 فیلمی بود که تاجیکستان معرفی میکرد یکیش فیلمی آخرین سید صیادی تاجیک فیلم در کارگردانی محمد ربی و فیلم دیگر دودرک فرشته فیلمی امید میرزا شیرین است و فیلمی سیوم راه ناصر سعید بله فیلم راه ناصر سعید بله و خلاصه فیلم های ما بخصوص فیلمی که من اجرا کردم یعنی در اون شکل آخرین سید صیاد در تالار پر از تماشابین نشان داده شد و عجیبش میدونی چی بود وقتی که مثلا تو زبان یک مملکت دیگر را نمیدونی و یکی نخواست با اون زبان گپ میزنی عجیب است واقعا برای من خیلی چی بود یعنی باعث افتخار بود و همون اکتوری که هنرمندی که نقش ما را آواز داده بود بسیار مثلا چند بار پیش ما آمد و حالا ما نمیدونستیم که این فیلم نشان میتین اما آمد گفت که خیلی فیلم خوب است و من آوازش صدای شما را یعنی دوبله کردم زبان ازبکی بود بله عجیب بود و بازم عجیبترش همین بود که وقتی که مرا میپراندن زال کف میزد همقدر قرصک زدن من درو رفتم نمیدونم مثل یا وقتا فیلم های هندی را نشان میدادن وقتی قهرمان منفی را مجبور میکنن و متهم میکنن زال قرصک میزد همین گونه قرصک زدن میخوام باز پرسم از کمتر پیشتر از زمان دوره‌ای که نمایشنامه
юсуфи гумгашта буд. Дар онҷо шумо нақши юсуфа бозӣ карда будед, дар онҷо нақшофарӣ карда будед. метавонем камакак хотира аз тамринҳо гӯем, аз бо ҳамроҳии устод Фаррух Қосим. خب این نمایش پس همین خیلی شروع کنیم که فرخ قاسم استاد میخواست یک نمایش را به افتخار به روح و ارواح محمود واحد بخشه. در آغاز کار بسیار غزل‌های مولانای رومی اون وقت که نو پرده از روی مثلا بگیم سال 90 SSR از میان رفت و یعنی ما در روبروی باز شدنی مثل اصالت ملی رو آوردن به فرهنگ قدیم و ادبیات و هنر بود و در انمی ایام این نمایش آیسته روی کار آمد. اول غزل‌های پراکنده به یگان سوژه مثلا مثل یک کمپوزیت چیزی کردن میخواست، ما شاهد بودیم، یعنی کار ایجادی میرفت، یعنی هیچ سر و نوگ کار معلوم نبود، اما نخواست استاد فرخ قاسم در کدام یک مثلا بعد یک 4-5 ماه تمرین ها قصه یوسف در میان ماند در و با زبان غزل این قصه را، همون قصه مشهوری که برادراش یوسف میبرن و در چاه میپرتوین، چاه میاندازن، همون قصه را در یعنی استخوانبندی اساسی نمایشش قرار داد و این نمایش شکل گرفت، معنی پیدا کرد و یک نمایش شد که بگیم که خب در هر صورت با زبان فکت اگر صحبت کنیم در یک مدت کوتاه در یک سال 3 جایزه بین المللی گرفت. یعنی این نمایش هم بهترین، یعنی شاه جایزه پرستوی تاجیکستان، شاه جایزه فستیوال آسیای میانگی نوروز و فستیوال آسیای میانگی تئاترهای کودکانه در قزاقستان و آسیای میانه، یعنی 3 مراتب صاحب این جایزه شد و ما با این نمایش یعنی یک مدت طولانی قریب 15 نوارها هستند، نواراش هستند، ولی خوشبختانه ما همین به نزدیکی یک رفیقی ما از تهران برای ما یعنی نسخه ثبت فیلمی همین نمایش از اجرای تهران برای ما تحفه کرد که این و خوشبختی هم همین است که یعقوب که گاه فیروز و معرف بازی میکرد و گاه خود استاد در تهران، این نوار با بازی فرخ قاسم در دست ما هست. یعنی این خوب است و باید هر یک دوستداران تئاتر، هر یک نفرانی که میخوان نمایش خوب تماشا کنند میتوانند که همین نمایش که خیلی هم خوب است که باید ما روزهای نزدیک همراه استاد تماشا کنیم، همراه همکورسان باید حتما بینند، تماشا کنند. بله این نواراش هست خوشبختانه و هر کسی که خواهش داشته باشه برای دیدنش امکان داره که این نمایش ببینه. بله درست. انا استاد خوریش هم تیار شد. تیار حاضر. یک باید آمیختش کنیم استاد. نه این وقتی که ما خوراکم میکشیم در بالای این خوراکی پختگیمون گل میندازیم. بله درست. درست. خب استاد اکنون میبرداریم. حاضر یک طبق کلانتر گیریم. آفرین. اول انا کن تو اول باید ماکارون. بله ماکارون. این نومش حالا در آخر وقتی که میکشیم آماده شد بعد نامش اعلان میکنیم. خب استاد من میدونید در همین وقتی برداشتن خوراک من میدونم که شما سرود میسروید. خب ولی یک 4 مصرع برای بینندگان تلویزیون سفینه برای ما یک کمک اگر امکانی باشد خوب میشه. واقعا من رباب، تار، گیتار، دوتار چیزای تاری میلی را من مینوازم. بله. اما مثلا شاید چند سال آخر است که دست زدگی نیستم در همین. درست. یعنی با این تمرین میخواد باید آدم هم وقت در بارها دیدم که شما همون نواختن اسباب گیتار هم
навохтаед. Ман дидам боро ки сурудам сарои даед. خب اما- این در زمان گذشته بود. бале хуб метавонем. بله بله انمیخی تمامی همین مثلا هدف ما تنها این نبود که یک چیزی پزیمو بخریم. درست. یعنی هدفمون این است که از گفته هامونو از دیده ها، چرا من یک مردکی هستم که الکی از 60 گذشت، تجربه مثلا سفرها، درست. یعنی همه چیز برای تربیه گفتیم، همه چیز برای اخلاق گفتیم گفتیم، بله. و برای همینم بیا یک چیزی یک غزل رودکی که کاملا من میگم حاضر جا داره همینجا. بله. غزل رودکی: چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستمگاران کردن، انگور نه از بهر نبیذ است بچرخشت. عیسی بره دید یک مرده فتاده، حیران شد و بگریفت به دندان سر انگشت. گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کی او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتنی کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. سلامت باشید. سلامت باشید دوستان. انکنون از این اکنون باز هم همون خوراکی که برای شما آماده کردیم. бинандагони гиромӣ, акнун вақти аз ҳама муҳим, вақти аз ҳама ҷолиби барномаи лазиз ин ҳамин хӯрока омода кардему оро додем ва вақти чашиданаш омад. вақти чашидан ва баҳо додани ҳунари устод. اینا کی بها میده؟ من یا کی؟ خودت. ҳатман устод. бале. биёед мечашем. камака. خب حاضر اول از چه خیلی حاضر یک پامیدور و کمکک مرغ. بودم خیلی بود مرغ اول میچشیدیم استاد. اینا حاضر میچشیم. حاضر میچشیم. درست. در حقیقت نه بدرو بله یگان ذره شوخی نیم. بینندگان گرامی، ما خوراک گفتیم که آماده کردیم، چشیدیم اسپاگتی نوعی یاوانی و توصیه هم دادیم که باید در همه آشخانه ها همین نمود اسپاگتی نوعی یاوانی هم جای کرده شود. خوب و باز یک بار دیگر استاد میناداری خیش رو، میناداری تمامی اهل کارمندان تلویزیون سفینه رو به شما میرسونم که تشکر که شما دعوتی ما رو پذیرفتید. زنده باشید. خیلی مینادار هستیم از شما و میتوانید که از فرصت استفاده برده با تمنیات خود رو برای بینندگان تلویزیون سفینه رسونید. خب اول از بس که ما تقریبا سر دسترخوان ایستاده ایم و همه عزیزان همشهر، هموطن، هم قسمت، به همه اونهایی که حالا ما را نگاه دارن، پیش از همه آرزو میکنم که خانه هاتون لبریز گندم باشه و خداوند امکان تیه از این باد و هوای تازه آزاده کشور، از این هوای بسیار صاف، محیط بسیار امنی که ما را فرا گرفته است استفاده کنین و دعوت میکنم که از این سبزوات، از این میوه ها، از شهد وطن استفاده کنید.
به خدا یعنی من دروغ نمیگم خیلی مملکت های دنیا را گشتم اما مملکت ما را وطن ما را که نامش تاجیکستان است خاکش دارو است بله. زنده باشین خانتان بازم پرگند بله منم استاد از فرصت استفاده برده برای تمام بینندگان برای تمام مردم تاجیکستان تمنای اون رو دارم که همیشه سلامت باشند و خیلی که گفتید در خانه آنها همیشه همین شادی و سرور باشد. بله تو برنامه‌های آینده این برنامه لذیذ با تخانی علوالدین بود در مهمانی ما استاد قربان صابر. خیر تا برنامه‌های آینده بینندگان گرامی.